As they make the way to the stage, dear parents and well-wishers, please join me in welcoming our distinguished chief guest, Dr. N. Naresh Kumar, our correspondent, Reverend Sister Thekla Joseph, our principal, Reverend Sister Marie Therese, with a heartfelt round of applause. Happy morning to everyone. Let's begin our kids' annual day celebration with soulful prayer. Join us as our little stars lead us in a beautiful prayer, seeking the blessings and guidance. Join your hands, close your eyes. Let's pray. Dear Almighty, we gather today to celebrate our achievements of our children. Dear God, bless our school community as we gather to celebrate our Kids' Annual Day. Fill our hearts with gratitude, joy and love. Guide us to grow in wisdom, compassion and kindness. May our collective efforts foster growth, empathy and understanding. May you bless our chief guest, Dr. N. Naresh Kumar, correspondent, Reverend Sister Thekla Joseph, Principal, Reverend Sister Marie Therese, our teachers, parents and friends. This we ask in your holy name. Amen. Thank you, Pragati, for the lovely prayer. Today we gather here to celebrate the achievement, creativity and enthusiasm of our young learners. We are honored to have Dr. Naresh Kumar with us, gracing the special occasion. Let's start this fantastic journey. Here comes Lakshita and Ashvika to deliver the welcome speech. It's our pleasure to welcome you all to our Kids' Annual Day celebration. It is my great honor to welcome our distinguished chief guest, Professor Dr. N. Naresh Kumar, MD Homeopathy. He is a renowned academician and a clinician with 18 years of experience in the field of homeopathy. He is currently serving as the Vice Principal Professor and HOD at Dr. Hanuman Homeopathy Medical College and Research Center, Rasipuram. In addition to his academic, he is a consultant homeopathy and psychiatrist at JM Homeo Clinic, Dagapatti, Salem. He is also a valued member of the Faculty of Homeopathy at Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai. Sir, we are deeply grateful for your presence here today. A warm welcome to you, sir. As the great philosopher Hippocrates once said, the natural healing force within each of us is the greatest force in getting well. Dr. N. Naresh Kumar firmly embodies this belief, striving to heal not just symptoms but the root causes of mental distress with compassion, understanding and natural solutions. It is with great pleasure that we now move to a very special moment of the day to express our heartfelt gratitude for the presence of our esteemed chief guest. I would like to invite our respected correspondent, Reverend Sister Thekla Joseph, and our valued principal, Reverend Sister Marie Therese, to honor our chief guest with a shawl and a memento. Of appreciation for the honor of having you with us today. Thank you, sisters. Our correspondent, Reverend Sister Thekla Joseph, and our principal, Reverend Sister Marie Therese, your leadership and vision guide us. Thank you, sisters, for your unwavering support. Welcome, dear sisters. Our lovable parents, your encouragement and trust in us are invaluable.
We appreciate your partnership in shaping our future. Welcome, dear parents and our friends. Today is a day where talents, creativity and enthusiasm will shine bright. Welcome, dear friends. Once again, we welcome you all to celebrate this Kids Annual Day. What an incredible start to our Kids Annual Day celebration. Thank you, dear friends, for your captivating performance. Get ready, Hanchita, to watch our friends' spectacular performance. Yeah, I'm waiting. What is the first program, Danya? Watch as our friends weave a tale of joy and celebration through Kumbi dance.
performance. Our friends have truly brought Kumbi to our life. Thank you, dear friends, for sharing this traditional treasure with us. Up next, our talented youngsters are here to show us how the right mix of food can keep us energetic, happy, and ready to take on the world. Through their meaningful and colorful skit, they'll remind us why carbohydrates, grains, proteins, and even an occasional treat are all important. Let's gear up to witness the components of balanced diet come alive for a cause. Dear parents, I request you to kindly fill the gap between the chairs so that everyone can sit and enjoy the program. Come to our brief skit. Importance of eating balanced diet in daily life. Now let's see what happens at Ravi's house. Ravi, would you please come for lunch? Yes, Mom. What's special today? I have prepared rice and dal. Mom, it's boring. What is this? I want to have puri for lunch. No, Ravi, you had puri for breakfast this morning, and you should not eat the same kind of food throughout the day. To be strong and healthy, we should eat food with different nutrients. What is this, Mom? I don't like all these. I want to eat puri for lunch and for dinner too.
Oh my god, I don't know how to convince you, Ravi. Ravi is sleeping in his dream. Welcome to the Great Food Debate. Today we have a unique lineup of debaters. On the left, we have pizza, burger, noodles and chips. On the right, we have the nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Let's start. Hey, I'm carbohydrate. I occupy major portion in the diet. You know, I am so great. Oh, in what way you are great? As I am the king of all the nutrients, I provide lots of energy to all the people who do physical work. Hello, it's me, Protein. I'm the queen of all the nutrients. As I help in growth, bodybuilding and repair all the damaged tissues. Do you know about fatty foods? Good fat keep the body warm and they also help in absorption of fat-soluble vitamins. Hey guys, you know, even though we are micronutrients, we help to keep the body healthy. We play a vital role in keeping the body healthy and fit. Do you know that we have a brand called Protective Foods? So I protect people from diseases. Will you allow me to speak? I am Rafet. Excuse me, you have no rule over here. Keep quiet. Please go. No, I have a specific rule. I help in removing the waste from people's body. Ha ha ha, have a look at me. Don't neglect me. You know how important I am? I help in digestion and regulate body temperature. I'm only great. I'm great. Me too. I'm great. Excuse me, friends. Can you allow me to speak? Who are you? Hey, I'm Balanced Diet. If you all join hands together, then that's me. Ha ha ha. Why are you all fighting here? No one is great. Everyone has their own importance to keep the body healthy. Don't argue like this. If we keep fighting, how can we convince the little boy Ravi who is not eating a balanced diet? Oh, I see. That's right. I am extremely sorry. Shall we go to Ravi's house to convince him he needs our support? Hey, we are junk food. Yummy and fun to eat. We are healthy nutrients, good for your body and help you grow strong. People can eat us every day. We are in fruits, vegetables, whole grains and lean proteins. Okay. We do have all these nutrients, but we are fun.
People can eat us occasionally, right? That's right, junk food. People can enjoy you occasionally, but not every day. Too much junk food can make people sick. We understand? We will try to be a special treat, not a daily snack. Don't forget to enjoy us occasionally. At Ravi's house. Mom, I had a strange dream last night. In it, all the nutrients came to our house and explained me how important it is to eat a balanced diet with right amount of nutrients. Really? It's surprising. Ravi, just see who is at the door. Yes, Mom. Ravi opens the door. He is shocked to see when the balanced diet with all the nutrients entered his house. I'm balanced diet, and here are my friends. We are here to convince you to know the importance of all nutrients in your daily life. Friends, I met you all in my dream last night. I understood the importance of eating balanced diet. Thank you for your valuable suggestions. Thank you all for changing my son's food habit. Bye, Ravi. Have a good day. Bye-bye. A balanced diet gives us a happy, healthy and long life. Our young stars did an amazing job showing us the importance of eating a balanced diet. They reminded us that every type of food has a special role in keeping us healthy and strong. Let's show them our appreciation with a big cheer. Hanchita, only girls are dancing. What about our young warriors? Wait, our young warriors are always special. Of course, they are always special. They are going to perform one of the South Indian martial arts Silambam. Oh, Silambam. Not only Silambam, they are also going to perform Sappatam. Wow, I'm waiting. Parai, 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 parai.
வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நான் வாழும் பூமிக்கு வணக்கம். இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது, ஒருவேளை இருந்தா சாமிக்கு வணக்கம். குத்த வச்சு கூத்து பார்க்கும் உங்களுக்கு வணக்கம். உச்சியிலே வந்து பார்க்கும் நிலாவுக்கும் வணக்கம். பரம்பரை சொல்லி தந்த பாட்டுக்குந்தான் வணக்கம். நான் பறை கொட்ட தோல் தந்த மாட்டுக்குந்தான் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். with us. Let's watch the magic of harmony and coordination. Adios, that's the stage of spectacular pair dance performance.
Our dancers have stolen our hearts. Thank you, friends, for the captivating performance. Welcome to the rustic charm of our village. Our young poets step on the stage to transport you to a world of simplicity and beauty. Through their powerful words, experience the sights, sounds, emotions of rural life. Get ready to be mesmerized by their recitation. Surroundings of world with greenish grass. Surroundings of world with greenish grass. How bright is the forest color grass. Surroundings of world with greenish grass. Surroundings of world with greenish grass. Water near flows like plexi glass. Voices from the valleys bounces back. Voices from the valleys bounces back. Fast to walk without any track. Voices from the valleys bounces back. Voices from the valleys bounces back. Nights are enlightened, not that back. People are sweet and they do sharing. People are sweet and they do sharing. They know good deeds and all caring. People are sweet and they do sharing. People are sweet and they do sharing. They enjoy every moment just like evening. Life of it, quiet and polite. Life of it, quiet and polite. Much different from the city fright. Life of it, quiet and polite. Life of it, quiet and polite. No peace present in Burgi. Houses are small, like cottages and huts. Houses are small, like cottages and huts. People there are not like much. Houses are small, like cottages and huts. Houses are small, like cottages and huts. Full of happiness and many goods. Village is a place where you can find peace, unity, strength, and inspiration, and most importantly, a natural and beautiful life. Ready? Thank you, our young poets. Ready to experience the vibrant energy of Tamil Nadu's traditional folk dance Oilattam. Our tiny tots will enchant you with their colorful costumes and graceful movements. Oilattam, which means dance of beauty, is a traditional dance form that originates from the region of Madurai. Celebrated for its graceful movements and vibrant energy, this dance emphasizes unity, synchronization, and deep cultural heritage. Let's buckle up to witness our colorful duos bringing the dance to life.
It is with great honor and excitement I invite our esteemed chief guest, Dr. N. Naresh Kumar, to share with us his insights and experiences. We eagerly look forward to hearing your inspiring words, sir. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். To the dignified dignitaries, our revered correspondent madam, our respected principal madam, and a very cooperative, friendly teachers and my lovely students. எல்லோருக்கும் நம்ம என்ன பேச வந்தோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ பாதி இல்லை. எதையாவது சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சி வந்தது. உங்கள் எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எவ்வளோ அழகான ஒரு ஈவெண்ட். இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை இந்த அளவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்ததுக்காகவே பெற்றோர் சார்பாக நான் கரஸ்பாண்டன்ட் மேடத்துக்கும் பிரின்சிபல் மேடத்துக்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுடைய கைத்தட்டலோட. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆனுவல் டேலையும் நம்மளும் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம். ஆனுவல் டேயில் நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக இருப்போம். நானும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஜில் போய் நின்றுப்போம். பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க வீட்டுக்கு வந்தப்புறம், எங்கடா உன்னை ஆளையே காணோம், நீ இருந்தியா அப்படிம்பாங்க. நமக்கு புஷ்ஷுன்னு ஆகிடும். ஐயோ நம்ம எவ்வளோ மெனக்கட்டோம், எல்லாமே வீணாக போயிடுச்சே அப்படின்னு. பட் நம்ம ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு கிரேடுக்கும் தனித்தனியாக ஆனுவல் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த வருஷத்துலேருந்து. பிரின்சிபல் மேடம் இது சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா அவங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த இனிஷியேட்டிவ் வெரி ஹெல்த்தி சைல்ட்ஹுட் கொண்டு வரும். ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் எல்லாராலையும் பாராட்டப்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும், ஒரு ஆர்வம் இருக்கும், ஆசை இருக்கும். நமக்கும் இருந்தது சின்ன வயசுலேருந்து. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக ஒன்று நமக்கு அது கிடைக்காம போயிருக்கலாம், ரைட்? ஏதாவது ஒரு காரணம், ஒன்று நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்மளை ஈடுபடுத்திக்காமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை நமக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இங்கே நம்ம ஸ்கூலில் அதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கே ஒரு பெரிய நன்றிகளை நான் சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் உங்கள் சார்பாக. மேடம் சொன்னாங்க, பிரின்சிபல் மேடம் சொன்னாங்க, 200 குழந்தைங்க ஃபஸ்ட் கிரேடில், அதில் 198 பேர் இன்றைக்கி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லையும். ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டில் 198 குழந்தைங்களையும் அவங்க மேடை ஏற்றிருக்காங்க. 2 குழந்தைங்க மட்டும் ஏதோ ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு. இதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த குழந்தைங்க பின்னால் இதை யோசித்து பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம். இவங்க பண்ணியிருக்கிற இந்த ஏற்பாடு, இந்த விழா அவ்வளோ நல்ல தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும், குழந்தைங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன ஆசைப்படுவோம், குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான உடம்பும் மனசும் அவங்களுக்கு இருக்கணும். அவ்வளோதான் நம்ம எல்லோரும் ஆசைப்படுறது. அது இருந்ததுன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குவாங்க, வாழ்க்கையில் மேலே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு. அது எங்கே நம்ம உருவாக்கி தர முடியும், யார் உருவாக்கி கொடுக்கணும் இந்த ஆரோக்கியமான மனசும் உடம்பும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் பேரண்ட்ஸான நமக்கு முதல் கடமை. 2வது நம்ம படிக்க அனுப்புகிற பள்ளியோட கடமை. அவங்க கடமையை அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், இன்றைக்கி ஸ்கூலில் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து நம்ம இந்த ஸ்கூலில் சேர்த்தமோ நம்ம குழந்தைங்கள, அதற்கான முழு பலனும் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது. அப்போது பேரண்ட்ஸாக நாம் நம்ம சைட்லேருந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ பள்ளியில் ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இருக்குது. டீச்சர்ஸ் எல்லோரும் அருமையான டீச்சர்ஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்கன்னு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு குழந்தைய பற்றியும் தனித்தனியாக கரெக்டாக நமக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. உங்கள் குழந்தை இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்காங்க, கேர் எடுத்துக்கோங்க, இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு ப்ராப்பராக கைடன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ டீச்சர்ஸ் அருமையான டீச்சர்ஸ். கூட படிக்கிற குழந்தைங்களும் அருமையான குழந்தைங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் நல்ல குழந்தைங்க, எல்லா குழந்தையும் நல்ல குழந்தை. நம்ம அதை எப்படி மேற்கொண்டு கொண்டு போகிறோங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்களுடைய எதிர்காலம் இருக்க போகுது. ஸோ வீட்டில் அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ மனசளவில் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பெஸ்ட்டாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோன்னு. எல்லா பேரண்ட்ஸும் அப்படி தான் நினைக்கிறோம். என்னென்னா தி பெஸ்ட், என் குழந்தைக்கு தி பெஸ்ட்டு தான் கிடைக்கணும், அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன், எவ்வளோ வேணாலும் செலவு பண்ணுவேன். நாம் தி பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க, அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் மொதல் விஷயம். ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேளுங்க. கண்ணு உனக்கு இது ஓகேவா, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட ஒரு சாய்ஸ் கேளுங்க.
அவங்க சூஸ் பண்ணுறதுல நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேணால் பண்ணி கொடுக்கலாமே ஒழிய எதையும் அவங்களுக்கு திணிக்காதுங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மெயின் ட்ராபேக் என்ன பேரண்டிங்கில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன். ரைட்? என்னென்னா என் குழந்தை கஷ்டமே படக்கூடாது, நான் பட்ட கஷ்டம்லாம் என் குழந்தை படவே கூடாது, ரொம்ப ஃபேமஸ் டைலாக் இது. ஆனால் கஷ்டமே படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தவறு. ஒரு கஷ்டம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த கஷ்டத்தில் இருந்து எப்படி வெளியே வரணும், கீழே விழுந்த குழந்தை எப்படி எந்திரிச்சணும்னு சொல்லி கொடுக்கணும். கீழே விழுகாமையே வளர்க்குறது பெரிய சாதனை கிடையாது. விழுந்தாலும் எத்தனை தடவை விழுந்தாலும் எவ்வளோ காயப்பட்டாலும் அந்த குழந்தை தன்னம்பிக்கையோடு எழுந்து நிற்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம். அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் பேசிக்காக. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய மனநிலை, இந்த வயசில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை இப்போ இருக்கிற குழந்தை இல்லை. அப்போ நம்மன்னா ரொம்ப நல்ல குழந்தையாக இருந்தோம்னா கிடையாது, நம்மளும் அப்படி தான் இருந்தோம். இன்ஃபேக்ட் இவங்க எல்லாருமே நம்மளோட மினியேச்சர் தான், நம்ம ஜெராக்ஸ் காப்பி தான். ஸோ குழந்தைங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய மெயின் ட்ராபேக், நம்ம எல்லோரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அடம் பிடிக்கிறாங்க, ரொம்ப கோவப்படுறாங்க, ஒழுங்காக சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க, நான் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம், நான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரைட்டுங்களா? நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த இடத்துல தான் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வருது. நான் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டேங்கிறேன், ஏன் நான் சொல்கிறத கேட்டால் என்ன அப்படின்னு ஒரு 5 வயசு 6 வயசு குழந்தையோட நம்ம ஈகோ போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம், சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ரைட்? அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட் நெக்லிஜென்ஸ். நான் வந்து குழந்தைய ரொம்ப பாதுகாப்பாக வளர்க்குறேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப 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 அவங்களுக்கு அவங்க அழுது அடம் பிடிக்கிறாங்க, அவங்கள எப்படியாவது நம்ம அமைதிப்படுத்தணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, கேட்டதை கொடுத்துடலாம். ரைட்டுங்களா? அதில் முக்கியமான டிவைஸ் இப்போ இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு மொபைல் ஃபோன் இல்லைங்களா? மொபைல் ஃபோன் இல்லாத குழந்தை கிடையவே கிடையாது. குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கிக்கிறாங்க இப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம். 9வது மாதம் 3rd ட்ரைமஸ்டரில் இருக்கும்போது ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்கு தான் வரப்போகிற குழந்தைக்கு, அப்போ தான் சாப்பிட்றாங்க, அப்போ தான் அவங்க நான் சொல்கிற பேச்சை கேட்குறாங்க. ரைட்? பட் குழந்தைங்கள நம்ம சொல்கிற விஷயத்தை கேட்க வைக்கிறதுக்குன்னு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக் இருக்குங்க. எதுவும் புதுசெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே பழைய டெக்னிக் தான். ஏன்னா நம்ம தான் இப்போ குழந்தைய பற்றி இந்த உலகத்தில் விட்டுருக்கோமா? இல்லைங்க, நமக்கு முன்னாடி பல கோடி ஆண்டுகளாக வந்து குழந்தைங்க வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 4 கான்செப்ட் தான் சொல்லுவாங்க, எல்லோரும் சொல்லியிருப்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்போம். சாமதான பேத தண்டம் அப்படின்னு. முதல் விஷயம் சமாதானமாக போகிறது. குழந்தைகிட்ட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தன்மையாக நிதானமாக, கண்ணு உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீ சொல்லு, உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, காது கொடுத்து கேளுங்க. அதுக்கு நமக்கு வேண்டியது முக்கியமாக பொறுமையும் டைமும். நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரே ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான். எவ்வளோ சொத்து இருந்தாலும் டைம் இருக்காது நம்மக்கிட்ட. அந்த குழந்தைக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு காது கொடுத்து கேட்குறதுக்கு நம்மக்கிட்ட நேரம் இல்லை. எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கும், யாரையும் குறை சொல்ல முடியல. எல்லோரும் ஏதாவது ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம், சம்பாதிக்கிறதுக்காகவும் குழந்தைங்கள நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறதுக்காகவும். ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த நேரம் இருக்குது பாருங்களேன், அதுதான் நீங்கள் செய்கிற சிறந்த முதலீடு. அந்த முதலீடுக்கு வர்ற ரிட்டர்ன்ஸ் மாதிரி வேறு எந்த ரிட்டர்ன்ஸும் வரவே வராது. கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி காது கொடுத்து என்ன தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேளுங்க. ஏன்னா இந்த அடுத்த 3 டெக்னிக் சொன்னோம் இல்லைங்களா, தானம் பேதம் தண்டம்னு. தானம்னா என்னென்னா டீல் பேசுகிறது. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா, நான் உனக்கு இது வாங்கி தரேன், நீ என்கிட்ட உண்மையை சொல்லு, நான் உனக்கு இதை தர்றேன், நீ நான் சொன்ன மாதிரி செய் அப்படின்னு டீல் பேசுகிறது. அது ரொம்ப தவறான அணுகுமுறை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, மேற்கொண்டு அவங்க அடுத்தடுத்த லெவலில் பெரிய டீலுக்கு போவாங்க, உங்களால் அதை கொடுக்க முடியாது. ரைட்? இந்த வயசுலேயே நீங்கள் டீல் பேச ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அடோலசன்ட் ஏஜில் அடல்ட் லைஃப்பில் அவங்க இன்னும் பெரிய பெரிய டீலுக்கு போவாங்க, அப்புறம் நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க. ஸோ டீல் வேண்டாம். பேதம்ங்கிறது என்னென்னா எமோஷ்னலாக அவங்கள நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ணுறது. நீ சொல்லலைன்னா அம்மா உன்கிட்ட பேச மாட்டேன் தெரியுமா, அப்பா உன்னை வெளியில் கூப்பிட்டு போக மாட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு எமோஷ்னலாக அவங்கள பிளாக்மெயில் பண்ணுறது. அதுவும் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அதை அவங்களும் கையில் எடுப்பாங்க நேரம் வரும்போது. குழந்தைங்க நம்மளை ரொம்ப வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நம்ம தான் ரோல் மாடல் அவங்களுக்கு. நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ என்ன செய்கிறோமோ, நீங்கள் கவனித்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும். வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க டீச்சர்ஸ் என்ன ஸ்கூலில் சொன்னாங்கன்னு நடிச்சு காட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க தனியாக இருக்கும்போது. நம்ம இருக்கும்போது செய்ய மாட்டாங்க. எங்கள் பாப்பாலாம் செய்வா, மிஸ்ஸு ஸ்கூலில் என்ன சொல்கிறாங்களோ செய்கிறாங்களோ அதை வந்து அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளை பற்றியும் அவங்க வேற எங்கேயோ செஞ்சு காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ரைட்டுங்களா? அதனால் ரொம்ப 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 கவனமாக அவங்க முன்னாடி வார்த்தைகளையும் ஈவன் பாடி லாங்குவேஜ் முதற்கொண்டு, ரைட், நம்மளுடைய உடல் அசைவு, உடல் மொழி, முகத்தில் நாம் காட்டக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ரொம்ப நிதானமாக கவனமாக செய்யணும். அடுத்தது தண்டம். 4வது
என்னென்னா அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டாங்கன்னு ஒரு பழமொழியை சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு விளாசுறது. ரைட்டுங்களா? இந்த சமாதானத்தை தாண்டி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த லெவல் எல்லாமே ஃபெயில்யூர் மாடல். தயவுசெய்து இதை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப அந்த பாதையில் வரவே முடியாது. சமாதானத்துக்கு அவங்க வரவே மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும். ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டியதுன்னா நம்மளுடைய நேரத்தையும் நம்மளுடைய அனுசரணையும் கொடுத்தோம்னா போதும். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லலாம், எங்கேங்க எத்தனை தடவை கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான், வந்து கேட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், எங்களுக்கு தான் தெரியும் கஷ்டம்னு. கண்டிப்பாக சில குழந்தைங்க ஒரு தடவையில் சொல்லிடும், சில குழந்தைங்க 10 தடவை கேட்டால் சொல்லுவாங்க, சில குழந்தைங்க 100 தடவை கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படிங்கிற விஷயம், ரைட்டுங்களா, இவங்களை நம்பி நம்ம சொல்லலாம். ஏன் குழந்தைங்க நம்மக்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா பயம். சொன்னால் நாம் திட்டுவோம், இல்லைன்னா அடிப்போம், இல்லைங்களா? நமக்கு தெரிஞ்சது அது 2 தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. இந்த 2 ரியாக்ஷன் தவிர வேறு எந்த ரியாக்ஷனும் நம்ம காட்டுறதே இல்லை. பட் அதை தள்ளி வச்சுட்டு பரவாயில்லப்பா நீ என்கிட்ட சொல்லு, உனக்கு நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான், உனக்கு நான் ஐடியா சொல்கிறேன், இந்த விஷயத்துக்கு இன்னும் பெட்டராக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு நம்ம ஐடியா சொல்கிறேன். கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஆனால் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தை மனசில் பதிய வச்சுட்டிங்கன்னா இதனால் வரக்கூடிய பலன் மிகப்பெரியது. நீங்கள் வேணால் அதை கொஞ்சம் செஞ்சு பாருங்கள். நான் சொல்கிறதுடைய அர்த்தமும் தாக்கமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் புரிய வரும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தைங்கள கவனிக்க வேண்டி இருக்குது. ஏன்னா நம்ம உடனே சமூகத்து மேலே பழிய போடுவோம். எந்த நேரத்துலையும் சமூகம் நல்ல சமூகம் இல்லைங்க, ரைட்டுங்களா? நம்ம குழந்தையாக இருக்கும் போதும் அம்மா அப்படி தான் சொன்னாங்க, இந்த சமூகம் இந்த உலகம் பொல்லாத உலகம், நீ வந்து தனியாக வெளியே போகக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேரக்கூடாது, ஊர் சுற்றக்கூடாது, அப்படிலாம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட சமூகத்துலேயும் நம்ம எப்படி திறமையாக பாதுகாப்பாக வளர்ந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் நம்மளோட வேலை. அதில் தான் நம்ம கவனம் செலுத்தணும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது மட்டும் இல்லைங்க, குழந்தைங்ககிட்ட இருந்தும் நம்ம சில விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து இந்த ஏஜ், இந்த வயசு 5லேருந்து ஒரு 8 வயசு 10 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சில விஷயங்களை மறைமுகமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ரைட்? சொல்லிக் கொடுக்குறதுனா ஞாபகப்படுத்துறது நமக்கு தெரியாதில்லை, தெரிஞ்ச விஷயந்தான். நம்மளாம் சின்ன வயசில் அதை பண்ணியிருப்போம். ஆனால் காலம் வாழ்க்கை நம்மளை மாற்றிருக்கும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், மன்னிச்சிடுவாங்க. நமக்கு அந்த மன்னிப்புங்கிற எண்ணம் வரவே வராது. நம்ம ஈகோ அதை ஏற்றுக்காது. காலையில் குழந்தைய ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக திட்டிருப்பீங்க, 2 அடி கூட வச்சுருப்பீங்க. சாயந்தரம் வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது உங்கள் மனசில் இன்னும் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். உள்ளே நுழையும் போது குழந்தை அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட வரமாட்டான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் அந்த குழந்தை குடுகுடுன்னு ஓடியாந்து காலை கட்டி பிடிச்சி, அப்பா இன்றைக்கி ஸ்கூலில் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அப்படிம்பாங்க. அந்த நிமிஷத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு எண்ணம் தோணும், ச்சே அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க, நாம் தான் சரியா இல்லை, நாம் தான் நிறையா மாறிட்டோம். ஸோ நாம் குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, இந்த வயசு குழந்தைங்ககிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கும் திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. ரைட்? அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிலன்னா இப்போ இருக்க குழந்தைங்க கேட்பாங்க. அவங்க கேள்வி கேட்டு 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 நம்மளை தொந்தரவு பண்ணுறதா நம்ம நினைப்போம். ஆனால் அவங்க கேட்குற கேள்வி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த வயசில் இருக்க குழந்தைங்க தினமும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 50லேருந்து 60 புது விஷயங்களையாவது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது. ரைட்? 50லேருந்து 60 விஷயமாவது. அப்போது நம்மக்கிட்ட கேட்குறதும் அதில் ஒன்று தான். நம்ம அதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக, இதெல்லாம் உனக்கு புரியாதுப்பா, நீ பெரியவன் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லித்தரேன் அப்படி சொல்லாதீங்க. இந்த ஏஜில் அவங்க எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்காவது கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க, எக்ஸ்போஷர் கொடுது. ஏன்னா இல்லை முடியாது தெரியாதுன்ட்டிங்கன்னா அவங்க வேறு ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்பாங்க, மிஸ்கைட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம குழந்தைய நம்ம தான் ஒழுங்காக வழி நடத்தணும். ரைட்டுங்களா? மற்றவங்களை குறை சொல்லி பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ இந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், சரி இது ஒழுங்காக நடக்கலைன்னா பின்னால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா, உளவியல் ரீதியாக வருமானு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம அவ்வளோ தூரம் அதை கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் அதுக்குன்னு தனியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து வர்றதுக்கு இப்போ இருந்தே நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக, நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய நேரத்தை மட்டும் அவங்களுக்கு ஒதுக்கினோம்னா போதும், நம்ம அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை ரொம்ப சிம்பிளாக வழிநடத்தி கொண்டு போயிடலாம். நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் சார் இப்போ லைஃப் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இப்படியே இருக்க போகிறோமா, அவங்க வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட்லேயே இருந்துருவாங்களா? கிடையவே கிடையாதுங்க. ஒரு 10 வயசு 15 வயசுக்கு அப்புறம் லைஃப் அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஹார்ட் டைம்ஸ் கொடுக்க தான் செய்யும், கடினமான நேரங்கள் வரத்தான் செய்யும். ஆனால் அதை அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது தான் இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க கற்றுக்கிட்டோம், வேறு வழியே கிடையாது. எதையுமே நம்ம ஒதுக்கி வைக்க முடியாது, எந்த கெட்ட விஷயங்களையும் நம்ம அவங்களுடைய எக்ஸ்போஷர்லேருந்து ஒதுக்கி வைக்கவே முடியாதுங்க, தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனால் தள்ளி போடலாம்.
தள்ளி போடும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிருப்பாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களாலே ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் நம்ம ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பிடிச்சிருக்கும். யாரை பார்க்குறது யாரை விடுறதுன்னு தெரில, எல்லாருமே அருமையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் ஒரு குழந்தை இல்லை, நிறைய குழந்தைங்க வந்தவுடனே அவங்க அப்பா அம்மா இருந்த பொசிஷனில் திரும்பி நின்றுக்கிட்டாங்க. செம க்யூட்டாக இருந்தது, பார்க்கும்போதே அழகாக இருந்தது. என்ன நீங்கள் யாருக்காக வந்தீங்களோ தெரியாது, நாங்கள் வந்தது எங்கள் பேரண்ட்ஸ் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு. பர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த ஒரு ஸ்கிட் ஒன்று பண்ணாங்க. அதில் குழந்தைங்களுடைய நான் யோசித்தேன், காலர் மைக் எதுவும் இல்லை, ஆனால் கரெக்டாக டயலாக் வந்து நமக்கு கேட்குறது எப்படி அப்படின்னு மேடம் சொன்னாங்க. இல்லைங்க இதெல்லாம் ப்ரீ ரெக்கார்டடுங்க, அவங்க வந்து ஜஸ்ட் இப்போ லிப் மூமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு. சத்தியமாக நம்ப முடியல, அவ்வளோ அருமையாக சிங் பண்ணாங்க. நாமளும் தான் ரீல்ஸ் எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறோம், ஒன்று கூட வர மாட்டேங்குது. ரைட், நம்ம கையை தூக்கும்போது கால் வருது, காலை தூக்கும்போது வாய் தூக்கி ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனால் குழந்தைங்க எவ்வளோ அழகாக அதை பண்ணாங்க, சான்ஸே இல்லை. ரைட், இப்போ இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஆகச்சிறந்தது. ரைட், அதே போல் ஒரு தம்பி ஒருத்தர் கம்பு சுற்றினார், சிலம்பம் அட்டகாசமாக சுற்றினார். இந்த வயசுலேயே இவ்வளோ அருமையாக சுற்றுறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கேயோ போயிடுவாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த இன்பார்ன் குவாலிட்டிஸ், இன்பார்ன் டேலண்ட்ஸ்னு இருக்குங்க. அவங்களுக்குன்னு தனி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அவங்க எதில் ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே தாராளமாக நம்ம அவங்களை ஈஸியாக கைட் பண்ணலாம். ஏன்னா சில குழந்தைங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களே டிட்டர்மைண்டாக இருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வேர்ல்டு செஸ் சாம்பியன் குகேஷ் இருக்கார் இல்லைங்களா, அவர் பாருங்கள், அவரோட பழைய வீடியோ இப்போது வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் வந்து யங்கஸ்ட்டு செஸ் சாம்பியன் ஆகணும், வேர்ல்டு சாம்பியன் ஆகணும், அதுதான் என்னோடய ஆசை அப்படின்னு அவர் சொன்னது. அப்போ அவர் டிட்டர்மைண்டு. இதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா இவர் பேட்மிண்டனில் செரீனா வில்லியம்ஸ், வீனியஸ் வில்லியம்ஸ் சொன்னால் அவங்க அப்பா வில்லியம்ஸ் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து டென்னிஸ் பிளேயராக தான் ஆகணும்னு வேர்ல்டு சாம்பியன் ஆனாங்க அவங்கெல்லாம். பட் நம்ம குழந்தை என்ன ஆக போகுதுன்னு நமக்கும் தெரியல. நம்ம என்ன ஆனோம் நமக்கே தெரியல. ஆரம்பத்தில் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும்னு தான் சொல்லுவோம். எல்லாருமே இப்போ நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் எல்லாரும் டாக்டர் ஆகணும்னு சொன்னதுனால நான் என்ன பண்ணேன், எந்திரிச்சு நான் டிரைவராக போகிறேன்னு சொன்னேன். அப்போ மிஸ் பார்த்துட்டு என்னடா கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன் நீ ஏன்டா டிரைவர் ஆகணும் அப்படின்னு இப்போ பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் வேறு எங்கள் அம்மாட்ட அதை போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. எங்கே இருந்தேங்க உங்கள் பையன் டிரைவர் ஆகிறாங்கிறான் அப்படின்ட்டு. ஸோ நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கோ இல்லையோ, குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது அவங்க ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருப்பாங்க. வளர வளர அவங்களே வந்து அவங்க பாதையை சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. நமக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு பாதையிலையும் அடிப்படையான சில சரியான தத்துவங்களை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும், எத்திக்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். அது இருந்தது அப்படின்னா போதும், தாராளமாக குழந்தைங்க வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துடுவாங்க, நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க. பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது, ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை. இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகும்போது நமக்கு நிம்மதிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இந்த 1 மணி நேரம் இந்த குழந்தைங்க பண்ண இந்த ஒயிலாட்டமும் கரகாட்டமும் நமக்கு ஒரு நாள் நிம்மதியை கொடுத்துருது. அப்போ தினமும் நமக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நம்ம அவங்களுக்கு நேரத்தை கொடுத்து, குழந்தைங்களாம் பவர் பேங்க் மாதிரிங்க, நீங்கள் அவங்கள சார்ஜ் போட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொடுத்து சார்ஜ் போட்டு வைங்க, நமக்கு வேணுங்கும் போது நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம், தாராளமாக நம்ம கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு, அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்கே நான் தனியாக மனமார்ந்த நன்றி சொல்லிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்காக இவ்வளோ தூரம் அருமையாக இந்த விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது எம்சி கூட குழந்தைங்க தான் பண்ணாங்க. என்னால் அதை என்ன சொல்கிறதுங்க, ஏன்னா நான்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சரியான ஆன்சர் எந்திரிச்சு நின்று சொல்கிறதுக்கே பயந்துக்குவேன். பக்கத்தில் இருக்க கொண்டு நீ சொல்லுப்பா அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொல்லி கொடுத்து நான் உட்காந்துக்குவேன். என்ன ஹோட்டலில் எக்ஸ்ட்ரா சாம்பார் கேட்குறது கூட நம்மளை பல பேர் தயங்கிக்குவோம். தம்பி பரவாயில்ல, சாம்பார் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, வெறி இட்லி சாப்பிட்டுக்கலாம் இருக்கு. ஆனால் இந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ அருமையாக ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சு கோர்வையாக அழகாக சொல்கிறாங்க. எனக்கு உண்மையிலே அதுவும் ஒரு குழந்தை ஆக்சுவலாக அது பேசுகிற மாதிரி இல்லை, பாடுற மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த குழந்தை பேர் எனக்கு தெரியல. நான் அதான் சொன்னேன் என் ஒய்ஃபுக்கிட்ட, அந்த குழந்தை நல்லா பாடுது, அருமையான பாடகியாக வரும் போல் இருக்குது. அவ்வளோ க்யூட்டாக பண்ணாங்க ஒவ்வொரு குழந்தையும். ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அந்த இறைவனோட அருள் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பரிபூர்ணமாக கிடைச்சி எல்லாருமே நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your thoughtful address. Your words have truly motivated and enriched us, and we are grateful for the valuable insights you have shared today. I extend our heartfelt appreciation for taking the time to join us and address the gathering. Thank you, sir.
As we approach the highlight of today's event, the much awaited prize distribution ceremony, I am extremely elated to call upon our eminent chief guest, Dr. N. Naresh Kumar, to award our young achievers. Our junior Xavierites are being trained in abacus with age-appropriate levels to cater to the needs of this digital era. The following are the achievers of the abacus contest held in our school to assess their arithmetic abilities. The following students were awarded with gold medal for their outstanding performance. Pragati V, Aryan S, Pavanika K, Kritvika SR, Nivedita S, The children who bagged silver medal are Abhinyu S, Ashvika S, Abigail A, Rakshana S, Mritvika M, The following students were awarded with bronze medal: Sai Lakshana VK, Diravya YL, Dhanuradan K, Hasini N, Rakshita L, Our young equestrians have participated in the horse riding competition held by Spiropime Public School and has won gold medal and a certificate. The riders are Nathaniel Hewitt M, Samyukta J, Thank you, sir, for your kind gesture. Now, I humbly request our correspondent, Reverend Sister Tekla Joseph, to reward the winners of Flower Fest conducted in our school on account of Children's Day. Duty Alchemist, Sharmita Shri M, First B, First Prize.
Sai Lakshana VK, first A, second prize. Tirukural Pragati 1A, first prize. Dhanmati NK, first A, second prize. Nikesh Ashwant V, 1A, third prize. Show and Tell Diravya YL, 1B, first prize. Rakshita L, 1E, second prize. Ritvika M, 1E, third prize. Draw and Coloring Krishvik Sujan KS, first A, first prize. Nitisha P, 1C, second prize. Parents, let's cheer our prize winners. Sritiksha R, 1E, third prize. Aryan, 1B, consolation. Driksha, 1C, consolation. Classical dance, Madhivadani T, 1C, second prize. Maunika M, 1C, third prize. Solo dance, Aishwarya D, 1B, first prize. Pavanika K, 1C, third prize. Dear parents, let's cheer up even more louder so that our award winners will be encouraged to achieve even more. Thank you, sister. As we conclude this fantastic celebration, it's time to express our heartfelt gratitude. Now, Pavanika and Diravya comes here to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest, Correspondent, Reverend Sister Tekla Joseph, and Principal Reverend Sister Mari Teres, esteemed parents, dedicated teachers, and my dear friends. As we conclude this spectacular annual day celebration, I would like to express our heartfelt gratitude to each and every one of you. First and foremost, our chief guest, Professor Dr. N. Naresh Kumar, thank you for gracing this occasion with your presence. Your inspiring words will remain etched in our minds. Thank you, sir. Correspondent Reverend Sister Tekla Joseph, our inspiring Principal Reverend Sister Mari Teres, your guidance and support have been invaluable. Thank you, sisters, for leading us with vision and compassion. Thank you, dear parents, for your unwavering trust. Because of you, this day is possible. Thank you, dear teachers. Your tireless efforts have shaped us, and your dedication makes our path in a successful way. Thank you all energetic friends. Your hard work and effort made this day unforgettable. Thank you to all.